गांधी जी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, शांति के अधिष्ठाता, शांति और अहिंसा के पथ प्रदर्शक, एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जो कि युग प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जो कि पूरी दुनिया के सामने युग संस्थापक के रूप में जाना जाता है, युग निर्माता के रूप में जाना जाता है। आज राजघाट पर पूरी दुनिया श्रद्धाउन्नत होगी, विनयान्वित होगी। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख पहुंच रहे हैं लगातार राजघाट, जहां पर वो महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यांजलि अर्पित करने का कार्य लगातार राष्ट्र निर्माण के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दुनिया भर के प्रमुख ताकतवर देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष इस समय राजघाट पहुंच रहे हैं। अलग अलग शब्दों में बापू की अभिव्यंजना की गई है। कहा गया है, बापू तुमने होम दिया जिसके निमित्त अपने को, अर्पित सारी भक्ति हमारी उस पवित्र सपने को, क्षमा शांति निर्भीक प्रेम को शतः प्यार हमारा, उगा गए तुम बीज सींचने का अधिकार हमारा। जो बीज वपन किया महात्मा गांधी ने अपने सिद्धांतों के रूप में, चाहे वो सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य के हों, चाहे वो सत्याग्रह और सर्वोदय के सिद्धांत हों, चाहे वो ग्राम स्वराज की स्थापना का संकल्प हो, उन्हीं सपनों को साकार करने में पूरी की पूरी पीढ़ी लगी है और उन्हीं सपनों को साकार करने में प्राण से लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सर्वोदय के सिद्धांत के द्वारा, अंत्योदय के सिद्धांत के द्वारा, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय के मंत्र के द्वारा राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं विदेशी अतिथियों का, जो कि इस समय राजघाट पहुंच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी के विचार, महात्मा गांधी जी का दर्शन, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक और सामाजिक सोच पूरी दुनिया को चकित कर देता है कि किस तरीके से सत्याग्रह के प्रयोग के द्वारा हम अपने राजनीतिक हितों को, अपने सामाजिक हितों का पोषण कर सकते हैं। पूरी दुनिया चकित होती है महात्मा गांधी के विराट व्यक्तित्व को देखकर कि किस तरीके से उन्होंने भारत को औपनिवेशिक साम्राज्यवाद से मुक्ति दिलाई। भारत की आज़ादी के संघर्ष को उन्होंने अग्रदूत के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और किस तरीके से भारत को उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के सामने बरतानिया साम्राज्यवाद झुका और किस तरीके से उन्होंने अपने सत्याग्रह के सिद्धांत को पूरी दुनिया के सामने एक समतामूलक समाज के साथ साथ रक्तहीन क्रांति का मार्ग भी उन्होंने प्रशस्त किया, जिससे अनेक दुनिया भर के महापुरुष और प्रभावित हुए और उन्होंने अपने राष्ट्र निर्माण में, अपने राष्ट्र की आज़ादी के आंदोलन में, सामाजिक उन्नयन में, लोगों के उत्थान में उन मंत्रों को आत्मसात करते हुए, गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाते हुए समतामूलक समाज के निर्माण में अपना योगदान दिया। गांधी जी प्रेरणा पुंज हैं दुनिया भर में फैले हुए कोटि कोटि लोगों के लिए, जो कि समतामूलक समाज की संकल्पना को साकार करने में लगे हुए हैं, जो कि साम्य और न्याय की बात करते हैं। गांधी जी के सिद्धांतों में अगर भारत भारतीयता के मूल्य समावेशित हैं, तो गांधी जी के ही सिद्धांतों को हमारे नैतिक नियम के साथ साथ संविधान में भी समाहित किया गया है, जहाँ पर हमने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन यापन और साथ ही साथ अवसरों की समानता की बात की, जहाँ पर हम साम्य और न्याय की बात करते हैं, जहाँ पर हम सर्वोदय की बात करते हैं, जहाँ पर हम ग्राम स्वराज की बात करते हैं, जहाँ पर हम समतामूलक समाज की बात करते हैं, जहाँ पर हम अंत्योदय की बात करते हैं। ये सारे मूल्य, भारत भारतीयता में समाहित ये मूल्य गांधी जी के जीवन दर्शन में आत्मसात हुए और गांधी जी के जीवन दर्शन से समूचे देश ने देखा और समूचे विश्व ने देखा, समूचे विश्व ने सीखा भी और देखा भी कि किस तरीके से सत्य और अहिंसा के प्रयोग के द्वारा राजनीतिक क्रांतियां की जा सकती हैं, सामाजिक क्रांतियां की जा सकती हैं, रक्तहीन क्रांतियां की जा सकती हैं, इतिहास और भूगोल बदला जा सकता है।
नए राष्ट्रों का अभ्युदय और निर्माण किया जा सकता है। अनेकानेक विदेशी विभूतियों ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों और उनके विराट व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए अपने राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। सामाजिक समरसता के निर्माण में उन्होंने अमूल्य योगदान दिया और आज पूरी दुनिया श्रद्धावनत है सत्य अहिंसा के पुजारी के सामने। एक एक करके सिलसिला जारी है। इस समय G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और संस्थाओं के प्रमुखों का, जो कि विशिष्ट आमंत्रित सदस्य देश है और अनेक संस्था प्रमुख हैं, वो पहुंच रहे हैं राजघाट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। गांधी जी के विचारों के प्रतीक के रूप में खादी के वस्त्र के द्वारा, जो कि भारत भारतीयता का प्रतीक है, जो कि गांधी का प्रतीक है, जो गांधी के विचारों को आत्मसात किए हुए खादी का अंग वस्त्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों। और साथ ही साथ गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उनसे भी उन्हें परिचित करा रहे हैं। गांधी जी के जीवन शैली से उनको परिचित करा रहे हैं। किस तरीके के एक संत के रूप में, एक महात्मा के रूप में, एक परिव्राजक के रूप में अधनंगे रहकर उन्होंने भारत के अनेक औपनिवेशिक काल के भूखे नंगों के प्रतिनिधि के रूप में बर्तानिया साम्राज्य को अपने चरणों में झुकने के लिए बाध्य कर दिया। भारत को स्वतंत्र करने की राह उन्होंने दिखाई और जो सत्य अहिंसा का अलख उन्होंने जगाया, वो आज राजघाट पर निर्वात निष्कंप दीप शिखा के तरह प्रज्वलित है, जो कि प्रेरणा देता है समूचे राष्ट्र को, समूचे विश्व को। सत्य अहिंसा का पाठ सिखाता है, सत्य अहिंसा का मूल मंत्र बताता है और महात्मा गांधी का ये चिर निद्रा स्थल हमारे लिए प्रेरणापुंज है। शांति के अधिष्ठाता का, सत्य अहिंसा के प्रयोगकर्ता का, सत्य अहिंसा का पाठ सिखाने वाले पूरे विश्व को नई दिशा और राह दिखाने वाले महात्मा गांधी के सिद्धांतों का ये सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी स्थल है राजघाट, जहाँ पर G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी मेहमान और विशिष्ट आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि पहुँच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सत्य अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। गांधी जी का विराट व्यक्तित्व किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। एक देश में बांध संकुचित करो न इनको, गांधी का कर्तव्य क्षेत्र दिक नहीं काल है। केवल भौगोलिक वातावरण में, भौगोलिक परिस्थितियों में, भौगोलिक क्षेत्रफल में गांधी के व्यक्तित्व को, विराट व्यक्तित्व को समाहित नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता। उस विराट व्यक्तित्व का अगर देखें तो पूरी दुनिया में विराट व्यक्तित्व की अभिव्यंजना है, विराट व्यक्तित्व की स्थापना है। गांधी हैं कल्पना जगत के अगले युग की, गांधी मानवता का अगला उद्विकास है, यह कहा गया है, यह माना गया है। और जिस विश्व के पीपल सेंट्रिक अप्रोच की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के जो ध्येय वाक्यों में जब उन्होंने कहा कि पीपल सेंट्रिक अप्रोच, मानव केंद्रित विकास को बढ़ावा देने की बात कही जाती है, वो मानव केंद्रित विकास कहीं ना कहीं गांधी के सर्वोदय के सिद्धांत से निकलता है। वो मानव केंद्रित विकास कहीं ना कहीं गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांतों से निकलता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइफ की बात करते हैं, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं गांधी के उन सिद्धांतों से निकलता है कि जब वो कहते हैं कि प्रकृति हमारे ज़रूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन हमारे लोभ को नहीं, हमारी नीड को पूरा कर सकती है, हमारी ग्रीड को नहीं। तो वो सिद्धांत, वो प्रकृति संरक्षण के सिद्धांत, जलवायु संरक्षण के सिद्धांत, जिनका प्रतिपादन भारत भारतीयता में किया गया, जिनको आत्मसात किया गांधी जी ने, और उन्हीं गांधी मूल्यों के प्रतीक स्तंभ के रूप में खादी के वस्त्र से इस समय स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का। और गांधी के नीति, रीति और जीवन शैली और गांधी के सिद्धांतों को মুক্তি সকরে তাকাবি জোড়া রাখো তাবু ইয়া প্রিবাক্ষা খেসে দি জোড়া রাখো তাবু ইয়া প্রিবাক্ষা খেসে দি অমল লাই থাঙ্গ উলো
মুক্তি সকরে তাকাবে জোড়ালায়াখো তাবু কো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি ও লাই থাঙ্গলো মুক্তি সকরে তাকাবে Joralayakhô tabupo ya pribak shakhe shedi ho lai thangayolo mukti shokore takabe Joralayakhô tabupo যে তোমাবে বানো থাপলা চাও কমল জোড়ালায়াখো তাবুকো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি ও লাই থাঙ্গayolo মুক্তি সকরে তাকাবে জোড়ালায়াখো তাবুকো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি ও লাই থাঙ্গayolo মুক্তি সকরে তাকাবে Bela-bela ke hamba tay jokelahin khulung
অমন লাই থাঙ্গিউলো মুক্তি সকরি তাকাবি জোড়ালায়াখো তাবুকো কিয়াপি বাকশাখে সে দুজনেই দিব বেলেন হামবাই ননি চ্যানেল ন তিনি টিএসপি ন রিভাইভ খাইনাनै উদ্দেশ্য তৈরি প্রেস মিটিং এবং প্রেস মিটিং नि माध्यम तैयै जों त्रिपुरा सरकारनो आह्वान नारगो जे लैंड त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इश्यू तैयै विभिन्न रिजनल बेस आंचलिक दल एवं नेशनल राजनीतिक दल याकारिनाय बुबाग्रानी नेतृत्वे थानसा उंखा TIPRA TIPRA The Indigenous Progressive Regional Alliance TIPRA ha Progressive Regional Alliance अब गत एडिसी निर्वाचन त्रिपुरानी कोनो रेजिस्टार्ड करिबाय रेकगनाइज करिबाय टीएसपी नि एफिलिएशन बाय निर्वाचन लरेखा एवं एडिसी पावर फाइका ओ कचारो आंको थेसे सानामु जोङो टीएसपी बाय रिटेन एकटा एग्रीमेंट दङ आ एग्रीमेंट टीएसपी नि कोनो दल बाय सालायाय किंबा कोनो सिनियर लीडर बाय सालायाय न त्रिपुरा मथा आलादा त्रिपुरा मथा नै एफिलिएशन नाहाका एवं विजय रांखल बाद्रुई ते एकजन चंगजाक प्रेसिडेंट नि सिग्नेचर बाय सिम्बल सार्टिफिकेट इश्यू खाइजाका निर्वाचित उनका 13 जन एमएलए उनका हाइपानो चिनी थानी ताक प्रश्न जनगण सुङो त्रिपुरावासी सुङो जे लैंड त्रिपुरा लैंड इश्यू तुयै जों जे त्रिपुरा मथा जुगदान दिमानि चिनी बुबाग्रा जनगण नि थानी एकटा विश्वास जमा रेखा जे नो कम्प्रोमाइज ओ इश्यू न तुयै कोनो कम्प्रोमाइज होंगलाक अब महाराजानि अब साराबो साका पयला जाति उलो पार्टी आबन परे कोनो कम्प्रोमाइज खाइया बसाव रिटेन राइटिंग कमिटमेंट सारा के बे खाइया एनिवे एकजन सुप्रीमो त्रिपुरासन सारते दलनि सारते ब आलोचना खाइनि मानो किन्तु परवर्ती समय जों नुखातामो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन What is mean by constitutional solution? Nin specific demand tamo. Maharaj anthani chang clear malia chang constitutional solution hobo. One last fight 2023 Bubagra Saka 23 pai kong. Anyway 13 jon MLA unka bidayo. Nini MLA bisingo chang tang nukha दिल्ली थांगी आलोचना खाइका अमित शाह बाय आसाम मुख्यमंत्री बाय थांसालायका हेमंत विश्व शर्मा बाय तामो सालाय फैका बुबाग्रान थानी जों खोनाव 2 मासनो माननाय 3 मासनो माननाय कुन फुरुकाय छाव कुछ ना कुछ त्रिपुरा सको हम देगा त्रिपुरा स्टेट पार्टी ताबुक सुं दङ त्रिपुरा मोटा पार्टी न जे कुछ ना कुछ दी बागी तो जों अरवा एग्रीमेंट खाइलाया जे एग्रीमेंट मुले नोंहा इश्यू करिखा आबनि प्रमाण लास्ट जे विधानसभाव एलओपी नि बक्तव्य जे आं मोदी नि बिग फैन त्रिपुराव आं अर डिवाइड नाइया दि विभक्त नाइया आरो परिष्कार उंटाका जे त्रिपुरा लैंड सान्या अरवा
ত্রিপুরা মথানি কর্মী বা নেতারক থাংসায় তাগো সান্তংলে সিনি প্রমাণ অন রেকর্ড অ্যাসেম্বলিও বিনি বক্তৃতানো নরক তাগো রেকর্ডিং চালকাই খানানাই যে বিগ ফ্যান এলুপি ত্রিপুরা লেন সাইয়া কাজে ত্রিপুরা সানা এইভাবে ত্রিপুরা মথারক ঠকাই মানি বোকা সানাম মানি আমনি চুং তীব্র প্রতিবাদ জানাবো ফলে ত্রিপুরা মথা থেকে বাইই শতে শতে হাজারে হাজার হাজার বিভিন্ন গাঁও ভিলেজ গাঁও পঞ্চায়েত ডিস্ট্রিক্ট মহকুমারগ বিভিন্ন দল থাङै যোগदान दैबायखा जोंहाबो जानानै नांगौ जोङो जे DSP नबो सोंमा करै त्रिपुरा मथा पार्टी जों DSP रिभाइभ खायफिनाय ता थांबाय दं जों ल्যান্ড इस्युआव तागबो एं जों स्टैंड पॉइंट दं ताबुक जरा एरपरे तेकेसे कक सानामो जोङो जे नंनि चैनल नि माध्यम तै आबो ता मोनगाय একটা পার্টি বিনি এক্সিকিউটিভ বডি করে কনস্টিটিউশন করে একটা পার্টি রান খাই মাইয়া আর তে একটা আরো ডেমোক্রেসি করে যে ত্রিপুরা মথা পার্টিও কোনো পদ কেবল বহিষ্কার খাইনি বা ইনক্লুশন খাইনি পার্টিও কোনো আলোচনা ছাড়ান এই 3 বছর রানিং কাজে এই পার্টি বাই থাকা অবশেষ শুধু 13 জন এমএলএ দङ 17 জন দङ एमडीसी रंग चिनी प्रश्न जे DSP नि एफिलिएशन नों जदि जनप्रतिनिधि नों निर्वाचित हुई दं खांखाय DSP बायदा दंनानि ना रिजाइन दिनानि अब चिन प्रश्न DSP नि रिजाइन दिनाखै नों रेडी दंनाखैबा DSP ओ दंमानो ससन्माने जों दन्नाय किन्तु जारा कराप्टेड विभिन्न अभियोग चिन्तानि फायो जों कराप्टेड न DSP ओ दाया যারা আগ্রহী এবং দৃঢ় বিশ্বাস তৈ সংকল্প তৈ যারা ফাইনাই রং সম্পূর্ণ আহ্বান খায় অতি শীঘ্র ফাইদং সিনি সম্মেলন নাই সম্মেলন মাধ্যম তৈ जों DSP नि ফুল প্লেজেড এক্সিকিউটিভ কমিটি খাইনাই ডিস্ট্রিক্ট খাইনাই এবারে ব্লক কমিটি খাইজাंनाय दा सिद्धांतनि किजा खोनारि सिनियर एजेंट ब प्रश्न खाइजा या बा TSP तो आगे नहीं से रिवाइव खाने नहीं फिरो उनका और जगह जो TSP ने जागे नहीं तांग फांग रोक जो फाउंडर तोंगना रोक जो मन सुना सुरन दे बर्मा बा कहते ही का दाबुक जो प्रेजेंट MLA तोंगना है चित्रों दे बर्मा यो बरो बरो दाबुक तोंगो ना बरो की ओ दाबुक TSP और करिके आंसार जरा त्रिपुरा मथा पार्टी देखे बंगनी एफिलिएशन बाय जरा MLA उनथाका जों तो आपनो बाद्रुइन साबलाय आगे तो आंगो कांग्रेस खाइफेमाब्ले बाबो कांग्रेस दंबाब्ले जों तो कांग्रेस या त्रिपुरा मथा पार्टी से फैयो ताबुक TSP तो आं कोनो दिन खाइयाको किन्तु ताङै आं ता TSP नि पक्षे माबसा ए TSP नो नों रिटेन एग्रीमेंट उमजा आं कांग्रेस नि फैयै ओ एफिलिएशन बायनो आं त्रिपुरा मथा खाइनाय हिनै नों INPD निबो खाइजाक अबदे हाय विभिन्न आंचलिक दल বা CPM থেকে ফাইনাই কংগ্রেস ফাইনাই খাইজাক মানে যাক বরক যারা जों दाबो रिवाइव खाइदानि केव फाइगान खाइ दाबो बंग बेपार जों ना खाइ के जे बरग जे त्रिपुरा मथा बाय जे TSP एलायंस थिनि स्पेसिफिक लैंड इशू नते कोन एग्रीमेंट दतो एग्रीमेंट लैंड त्रिपुरा गोबागर आरो एक्सटेंड खाइरिगा साम एक्सटेंड ग्रेटर एड खाइरिगा যদিও চিন অবজেকশন দমানি যদিও আমাদের অবজেকশন ছিল গ্রেটার ওয়ার্ডটা আপনি উল্টে করেন দিস ইজ কন্ট্রোভার্সিয়াল কিন্তু উনি মানেন নাই যাই হোক আমরা মেনেছি কিন্তু যেখানে কমিটি নাই কোথায় ত্রিপুরা মথা পার্টি রেকগনাইজ হয়েছে এখনো তো এক্সিকিউটিভ বডি নাই किचा जे एग्रीमेंट रिटन रीड आउट खाइ खानारि माने पब्लिक और सुजेक समय एग्रीमेंट ऑफ यूनिफिकेशन we the undersigned signatories of the regional political parties on being authorized and empowered for and on behalf of parties namely the Indigenous Peoples Front of Tripraha in bracket the Indigenous Progressive Regional Alliance Tripura
and Tripraland State Party TSP do agree to unify into one in conceding the following points. Number one, the demand for the Tripraland state, as this is the only alternative for the existence of indigenous tribes in their own land. The Tripraland statehood demand shall be the TTDC areas including other indigenous inhabitations areas of the state. A committee shall be constituted to identify as to what are the other indigenous inhabited areas in addition to TTDC areas in the that should be proposed to be incorporated into Greater Tripraland statehood demand. Second, as it is unifying into a new political organization emerging out of three bodies, and each shall have a word, Tripraha, in the nomenclature of the said unifying parties. Therefore, the nomenclature of the parties shall be Tripraha Indigenous Progressive Regional Alliance in place of the Indigenous Progressive Regional Alliance. All the rank and file of each unifying parties should mention above parties shall be given due honor into newly unified party, and modality committee shall be constituted for giving the newly unified party into a democratic shape for running the party smoothly. No alliance shall be forced with any one of the national political parties without a written assurance from such national parties on the fulfillment of our core demand for Tripraland statehood. When such national party or parties give assurance shall be or is already in power at the central government. We made this agreement today on 18th day of February 2021. Soy Khlainer Chittaranjan Deborma, President, Tripraland State Party, Budu Kumar Deborma, IPFT, Tripraha, Bubagra Pradut Kishore Manikyo Deborma, Chairman, the Indigenous Progressive Regional Alliance. So, all agreement with the Kok the Narak Zakada Hazarate. All agreement are clear and categorically na 3 বছর একটা মিটিং করে তীব্রমথান এক্সিকিউটিভ কমিটি Finally, Avan Bagan North Asia Party revive Khana Thai. single party. মোহনপুর সাব ডিভিশনে বুর্জুগনগর আমসুয় ফেক ডকুমেন্টস বাইকে 133 কানি জায়গা ফালে 1 crore 30 লাখ রাং নাহারমানি কেস পাঠ্যক খরনি বর্ণ রংখা ওয়েস্ট আগরতলা থানানি পুলিশ বরনি মুং দেবাশিস চক্রবর্তী তে বিপ্লব শর্মা ফিয়াবা খারজাক 133 কানি জায়গা ফালমানি পাতিমুনি গদালজাক এবা হামবাই গ্রুপনি সিএমডি রাজেশ ত্রিপুরা হাইনো হাই হা কতনি যত হাসিনি বুসকাঙ্গ বুমুং হামিয়া কাসবি ফাইকা ত্রিপুরা হাসতে কতাল ইউনিভার্সিটি খ্লাইনানি ফাইয়ে থকাই রোগনি খুয়াও গলাইখা ওয়ার্ল্ড এডুকেশন মিশনनि डायरेक्टर हिमांशु पांचाल फेक डिट्स फेक एग्रीमेंट ते कुबनी बरो रोगनि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट सनामै 133 जागा मुं ख्लायै नाहारका देवाशिष चक्रवर्ती सुब्रत आचार्य ते उत्तम साहा पाइथागो वर्ल्ड एडुकेशन मिशननि डायरेक्टर हिमांशु पांचालनि थानी अफ फेक डॉक्यूमेंट्स बाइके 133 कानि जागा फालै 1 crore 30 लाख रां मनगै पाइखा हामबाय ग्रुपनि सीएमडी राजेश त्रिपुरा देवाशिष चक्रवर्ती ते बरगनि थकाय टीम आबनि यागुलो फालसाकमानि जागानि रेजिस्ट्रेशन खालायनायनि थाङै बुसकाङाव फाइक्या अ थकायमानि गुबै मांगलि पातिमुनि यागुलो लाइथानाय 12 जुलाई 2023 सालमारिवो वेस्ट आगरतला थानावो हामबाय ग्रुपनि सीएमडी राजेश त्रिपुरा देवाशिष चक्रवर्ती सुब्रत आचार्य उत्तम साहा बिप्लव शर्मा ते काइजार देबरमानि मुंगै एफियार खालायग्या वर्ल्ड एडुकेशन मिशननि डायरेक्टर हिमांशु पांचाल
ককশিল চামুং মানমানি ইয়াগুলো ফেক ডকুমেন্টস বাইকে 133 কানি জায়গা ফালাই 1 crore 30 lakh রাং নাহারমানি কেস কতর বড় রকনি গরংজাক তংমানি কক্তমা মানকা পুলিশ ও কেসনো মুথুমনা বাগৈ লাখ লাখ রাং তুকলাইখা পাতি মুঙ্গ গরংজাক থকাইনাই রক ফিয়াবা উকুলুগ উসুলনানি গসিলিয়া পুলিশ আবনি বাগৈ ফেক ডকুমেন্টস বাইকে 133 কানি জায়গা ফালাই 1 crore 30 lakh রাং নাহারমানি কেস পাইথগ সাশালনি হর গরংজাক খরকনি রংখা ওয়েস্ট আগরতলা থানানি পুলিশ বরনি মুং দেবাশিস চক্রবর্তী দে বিপ্লব শর্মা কক্তেশাল রিমান সাनै বরগ্ন দরবার নগতি শাখা পুলিশ পাতিমুঙ্গ গদালজাक তंगबो हनै हामबाय ग्रुपनि सीएमडी राजेश त्रिपुरा दे देबाशिस चक्रवर्ती हनै शाखा वेस्ट আগরতলা থানানি उसी जयंत दे फियाबा खारजाक 133 कानि जागा फालमानि पातिमुनि मास्टर एबा हामबाय ग्रुपनि सीएमडी राजेश त्रिपुरा दे पातिमुंग गरंजाक कुबनि बररक डाक्टिन बरकन नायतुकुइ तिख्लाय जागनाय हनै शाखा वेस्ट আগরতলা থানাनि उसी जयंत दे आबनो कारिबो हामबाय ग्रुपनि सीएमडी राजेश त्रिपुरानि मुंगै गोबांमा लुकुरकन थकाइमानि कक्सिल जामुं कासाजा আমাদের এখানে একটা ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল বিজনেস ফেস্টিভ্যাল ওখান থেকে ওরা আমাদের গভর্নমেন্টের তরফ থেকে ইনভাইট পেয়েছিল সেই অনুযায়ী ওরা এখানে এসেছিল তো এসে এদের ইউনিভার্সিটির জন্য একটা জায়গা ওরা ভোজনগরের দিকে দেখেছে সেই অনুযায়ী ওরা পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করেন কিছু পার্টি জায়গা যারা বিক্রি করবে বলে তো আজকে মূলত যাদের আমরা অ্যারেস্ট করেছি সেই বিপ্লব শর্মা আর দেবাশিস চক্রবর্তী বাড়ি রানীবাজার বিপ্লব শর্মা বাড়ি পশ্চিম প্রতাপগড় তো ওরা বা সঙ্গে আরও আছে রাজেশ ত্রিপুরা তারপরে নিখিল চক্রবর্তী কৃতিশচন্দ্র সাহা এরা একটা গ্রুপ যে জাল ডিড জাল এগ্রিমেন্ট মানে ফেক এগ্রিমেন্ট ফেক ডিড তারপরে ফেক বাকি কাগজপত্র তৈরি করে অ্যাকচুয়ালি একটা জায়গা ওরা নিয়েছিল তো ওখানে দেখা যাচ্ছিল যে 10 জন মালিক ছিল জায়গাটা তো 10 জন মালিকের থেকে 3 জনকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া হয়েছিল যে 3 জনকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া ছিল এরা এদের নিজেরই দুজন লোক এবং সেই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিটা বিশাল করে করা হয়েছিল এসডিএম অফিসে এবং এটা একটা ফেক পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কারণ হচ্ছে যে 3 জনকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া হয়েছিল এই 3 জনই আজকে 2-3 বছর আগে মারা গেছে যারা মারা গেছে তাদের কী করে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া অ্যাকর্ডিংলি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি পাওয়ার পরে এদের নামে একটা ডিড তৈরি হয় ডিডটা সিধাই মোহনপুরে তৈরি হয় এবং সেই জায়গার পরিমাণ 53.57 একর সেই ডিডটা অ্যাকচুয়ালি এদের 3 জনের নামে একটা ডিড তৈরি হয়েছিল তো তার মধ্যে এই যারা আজকে যাদের 2 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এই 2 জনের নামও সেই ডিডে আছে তো যে কোম্পানি বা যে ওয়ার্ল্ড মিশন স্কুলের যে ডাইরেক্টর ওনারা টোটাল অ্যাপ্রক্স 1 crore 30 lakhs মতো পেমেন্ট করেছিল থ্রু দেয়ার ডিফারেন্ট অ্যাকাউন্টস তো যাদের অ্যাকাউন্টের টাকাগুলো মানে ক্রেডিট করা হয়েছিল তার মধ্যে রাজেশ ত্রিপুরা দেবাশিস চক্রবর্তী দে আর দ্য মেইন কি পার্সনস আর মানে লায়ন পার্টটা গেছে দেবাশিস চক্রবর্তীর অ্যাকাউন্ট তো আমরা সব জায়গায় ভেরিফাই বা ডকুমেন্ট কালেকশন করে দেখা যাচ্ছে যে এটা ফেক ডিড তার মধ্যে ফেক এগ্রিমেন্টও করা হয়েছে মোরওভার এই জায়গাটা রেজিস্ট্রেশনের জন্য 15 লক্ষ টাকা স্টাম্প পেপারও কেনা হয়েছে এই স্টাম্প পেপারগুলো ওদের হস্তগত আছে এবং এগুলো আমাদের রিকভারি করতে হবে ইনভেস্টিগেশনের সাথে আমরা এখন কিছু বলছি না কোথায় আছে কীভাবে আছে তো নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশানে আমরা আরও অ্যাকশান নেব এবং এদেরকে আমরা রিমান্ডও আনতে পারি যাদের আটক করেছেন মূলত তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গেছে তাদের বিরুদ্ধে ফর মেকিং ফোর্স ডকুমেন্ট ফোর্স ডিড অ্যান্ড দ্য making of forced official security so many forced documents are there তো এই সেকশনগুলো আমাদের এখানে কেস হয়েছে যে সেকশনে তার মধ্যে ছিল 120B 40C20 465 467 468 471 472 73 474 এই আইপিসিতে আমাদের কেসটা আমরা লঞ্চ করেছি মামলা নাম্বার কত স্যার মামলার নম্বর 111/2023 শুভ সন্ধ্যা আপনাদের সম্মেলনে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির কনফারেন্স হলে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে রাজ্য সরকারের একটি সিদ্ধান্ত এবং সাংগঠনিক একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমরা কথা বলবো আমার সঙ্গে রয়েছেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সহ সভাপতি ডক্টর অশোক সিনহা মহোদয়
প্রথমেই উনি রাজ্য সরকারের একটি সিদ্ধান্তকে ঘিরে দলীয় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন এবং তারপর সাংগঠনিক একটি বিষয় আমি আপনাদের সামনে রাখব। আমি বিনম্র অনুরোধ করব ডক্টর অশোক সিনহা মহোদয়কে, মাননীয় সহ সভাধিপতি ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি, আপনাদের সামনে বিষয়টিকে উত্থাপন করার জন্য। আমাদের মুখ্য প্রবক্তাকে ধন্যবাদ। আপনারা জানেন ত্রিপুরা সরকার কিছুক্ষণ আগেই প্রেস কনফারেন্স করে জানিয়েছে যে ন্যাশনাল হেলথ মিশন যেটা আছে, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, এটাতে একটা ব্যাপক পরিমাণে বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঘটনাটা একটু ক্ল্যারিফাই করা উচিত আপনাদের কাছে, কারণ হেলথ মিশনের টাকাটা আসে দিল্লি থেকে, কিন্তু কোঅর্ডিনেশনের অভাবে বহু বছর ধরে জিনিসটা একটা কনফিউশনে পড়েছিল। এইবার এই সমস্ত কনফিউশন দূর করার জন্য দিল্লি থেকে অফিসাররা এসছেন, ত্রিপুরায় এসে কমপ্লিট একটা স্টাডি করে আমাদের সরকারের দেওয়া প্রত্যয়ের জন্য একটা স্টাডি করে নতুন একটা বেতন কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। কার কত লস হয়েছে এটা ঠিক করে ওইভাবে, কারণ আপনারা দেখবেন সবগুলো জায়গাতে সমানভাবে বেতন বৃদ্ধি হয়নি, কারণ যেখানে খুব কম পাচ্ছিল যারা, তাদের ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধিটা বেশি হয়েছে। এটা স্বাভাবিক, কারণ একটা মিনিমাম ইনকাম না থাকলে সংসার চালানো দায়। এতে করে লাভ হয়েছে 2051টি পরিবারের, এবং বেতন বৃদ্ধি কোনো জায়গায় 5% থেকে 81% পর্যন্ত। এই যে ডিফারেন্সটা, এটাই ক্ল্যারিফাই করার ইচ্ছা আমার। এই ডিফারেন্সটা কিন্তু যারা মিনিমাম মাইনে পাচ্ছিল তাদের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম বাড়ানো হয়েছে, ওয়ারেজ যারা অলরেডি হায়ার স্যালারি পাচ্ছে তাদের অল্প একটু বাড়ানো হয়েছে। এবং রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে আমি ত্রিপুরার ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহার সরকারকে ধন্যবাদ জানাই এই ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, এবং আমরা আশা করি ঠিক এরকম সিদ্ধান্ত আপনারা আরও দেখতে পাবেন। আগে যেটা কথা ছিল না, লড়াই করে বাঁচতে চাই, লড়াই চাই, ওই দিন গেছে। এখন সরকার নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে কার কোনখানে প্রবলেম আছে সেই প্রবলেমটা সলভ করে, এবং সেটারই একটা উদাহরণ আজকে আপনারা দেখতে পেলেন। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় রাজ্যের সহ সভাপতি ডক্টর অশোক সিনহা মহোদয়কে। আপনাদের কাছে এই কপি যদি থেকে থাকে তাহলে তো আছে, নয়তো আমরা ইচ্ছে করলে কপি দিতে পারি আপনাদের কাছে। কপি দরকার হবে কি এটার? আছে, ওকে। তো আমি দ্বিতীয় বিষয় যেটা রয়েছে, আপনারা অবগত আছেন আজকে আমাদের মাননীয় রাজ্য সভাপতির একটা সাংগঠনিক সভা ছিল জম্পুই জলাতে, টাকার জলাতে, এবং সেখানে উনি গিয়েছিলেন। সেই অঞ্চলে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের নেতৃত্বে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বে যে সরকার রয়েছে, সেই সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম কি চলছে, ওখানে আরও কি কাজকর্ম করা দরকার, রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে সমস্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার যা যা দরকার, সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্যে, তাদের মতামত শোনার জন্যে, যাতে করে সরকারকে দলীয় পক্ষ থেকে সঠিকভাবে কোন কোন কাজগুলি খুব দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এই জন্য একটা সভা হয়েছিল। এই সভায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা লক্ষ্য করি কিছু উগ্রবাদী, উগ্র মানসিকতা সম্পন্ন তথাকথিত তিপ্রামথার সমর্থক আমাদের কার্যকর্তাদের উপর হামলে পড়ে। অনেক কার্যকর্তা তাতে আহত হয়েছেন, প্রচুর বাইক ভাঙচুর করা হয়েছে, এবং পুলিশ প্রশাসন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব রয়েছেন, পুলিশ প্রশাসন এই সমস্ত ঘটনাকে দ্রুততার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণে করার জন্যে ব্যবস্থা অগ্রিম গ্রহণ করেন। হয়তোবা তারই ফলশ্রুতি হিসেবে মাননীয় প্রদেশ সভাপতি উনি নিরাপদে অক্ষত দেহে ফিরে আসতে সমর্থ হয়েছেন। এই জন্যে আরক্ষা প্রশাসনকেও আমরা ধন্যবাদ জানাবো যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, সম্প্রতি যে দুটো কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়ে গেল, দুটো কেন্দ্রে তিপ্রামথা বা লালমথা এবং সেই সঙ্গে
সিপিএম তথা বামফ্রন্ট এদের ভরাডুবির পর যখন রেকর্ড সংখ্যক ভোটে ওই দুটি কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টি জয়লাভ করেছে, এরা যখন দেখতে পেয়েছে যে গোটা রাজ্যেই এদের জমি একেবারে পা থেকে খসে গেছে, তখনই এরা রাজ্যে একটা নতুন অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করার জন্যে, রাজ্যের উন্নয়নকে স্তব্ধ করার জন্যে, মানুষের মধ্যে আবার বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্যে এই ধরনের ন্যাক্কারজনক ব্লুপ্রিন্ট নিয়ে এরা কাজে নেমে পড়েছে, সেটা আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি। কেননা যে তিপ্রামথা সবসময় থানসা থানসা বলে বেড়ান, সেই তিপ্রামথার তথা লালমথার আক্রমণে, লালমথা কেন বলছি, সম্প্রতি ধনপুরে যে নির্বাচন হয়ে গেল, উপনির্বাচন, সেখানকার বামফ্রন্টের প্রার্থী কৌশিক চন্দ্র মহোদয়, উনি স্পষ্টভাবে কাউন্টিংয়ের দিন একটা ফুটেজ রয়েছে, আপনারাই সেই ফুটেজ দেখিয়েছেন, তিনি বলেছেন যে তিপ্রামথা মানে 90% সিপিএম। কাজেই আমরা যে বারবার বলছি তিপ্রামথা বা লালমথা, সেটা যে যথার্থ, সেই বিজিত প্রার্থী সেটা কিন্তু অন দ্য রেকর্ড বলেছেন। তো যারা থানসার দোহাই দেয় তারা কি করলেন, শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি নির্মল দেববর্মা, ওনার বাড়িঘর সম্পূর্ণ তছনছ করেছেন, ভাঙচুর করেছেন, এমনকি রান্নাঘরের হাড়ি পর্যন্ত ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছেন। তো এই বর্বরতা, পরাজিত হয়ে রাজনৈতিক জমি খুঁজে না পেয়ে রাজ্যে একটা উন্মত্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার এই নীল নকশা যারা রচনা করছে, তাদেরকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই, যেহেতু এটা জনগণের সমর্থনে সরকার গঠিত হয়েছে, উপনির্বাচনে জনগণ সর্বতোভাবে আমাদের সরকারকে, আমাদের দলকে সমর্থন জুগিয়েছে, কাজেই কোন রকম এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা ভারতীয় জনতা পার্টি বরদাস্ত করবে না এবং স্থানীয় স্তরে এবং রাজ্যব্যাপী তার বিরুদ্ধে যথাযথ প্রতিরোধ আমরা গড়ে তুলব। মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তা প্রতিহত করার মতন যথেষ্ট ক্ষমতা আমাদের রয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টির রয়েছে। কারণ ডেভেলপমেন্ট নিয়ে যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি রাজনীতি করে, সেখানে ডেভেলপমেন্টকে স্তব্ধ করার জন্য কোনো রকম ষড়যন্ত্রকে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রশ্রয় দেবে না। আপনাদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে। স্থানীয় স্তরে আমাদের 5-7 জন আহত হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত আমরা খোঁজখবর নিচ্ছি, রিপোর্ট আসছে, সিরিয়াস কি আছে সেটা রিপোর্ট এখনো ডিটেলস আসেনি, তো ওখানে ট্রিটমেন্ট চলছে। এবং ভাঙচুর তো প্রচুর হয়েছে, অনেকেই এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে পালিয়ে গেছেন, বাড়িঘরে এখনো আসেননি। তো পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন, আরক্ষা প্রশাসন ওখানে তৎপর রয়েছেন, যাতে করে আর কোনো ধরনের উশৃঙ্খল আচরণ কেউ না করতে পারে। এবং আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে আরক্ষা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন যারা এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাদের যথাযথ গ্রেপ্তার করবেন এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে নেবেন। ঘটনাস্থলের সঙ্গে সঙ্গে তিপ্রামথা দলের একজন বিধায়ক গিয়েছিল ওই এলাকা, উনি অভিযোগ করেছেন যে এটা পরিকল্পনা মাফিক, আগের থেকে পরিকল্পনা ছিল এই আক্রমণের উদ্দেশ্যে, পুরোটাই বিজেপির উপরে দায়বদ্ধ। এই ব্যাপারে আপনার দেখুন, একটা বিষয় হচ্ছে যারা আক্রমণ করবে তারা তো এক্সপোজড যে আক্রমণটা ওরা করছেন এবং বিজেপির ওরা পালাচ্ছে, সেটা আপনারা দেখতে পেয়েছেন। বিজেপির কর্মীরা মার খাচ্ছে, সেটা আপনারা দেখিয়েছেন। কাজেই এরা যখন দেখছে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, এরা যখন দেখছে মানুষের কাছে এক্সপোজ হয়ে যাচ্ছে, নিজেদের পিঠ বাঁচিয়ে মিডিয়ার সামনে একটা বিভ্রান্তি তৈরি করার জন্য এই ধরনের স্টেটমেন্ট দেয়। কিন্তু রাজ্যের মানুষ সমস্ত ফুটেজ দেখেছেন এবং তার জন্যে মানুষ তার জবাব দেবে। তার স্টেটমেন্টটা তার জন্যই তো সঠিক, সে তো প্ল্যান করেই করেছে এটা। হ্যাঁ, ডক্টর সিনহা এবার কিছু বলবেন। না না, কারেক্ট। এই যে দেখুন, একটা কথা বুঝুন যে সোজাসুজি ডাইরেক্টলি কনফ্রন্টেশনে যাওয়া আমাদের কাজ না। কেউ অ্যাটাক করলে আমরাও অ্যাটাক করবো, এরকম ঘটনা। আমরা সভ্য পার্টি, একদল লোক বর্বরতা করছে, উগ্র ব্যবহার করছে, তার জন্য আমরাও উগ্র হয়ে যাব, এটা হয় না। আমাদের একটা ডেমোক্রেটিক পার্টি, আমরা যতটুকু সম্ভব কনজারভেটিভ, যতটুকু সম্ভব শালীনতা বজায় রেখে এতদিন চলেছে। এখন কথা হচ্ছে এটা কতদিন চলবে।
ল অ্যান্ড অর্ডার তো আমাদের হাতে না, আমাদের সরকার এবার এদের উপরে অ্যাকশন নেবে। যে ল অ্যান্ড অর্ডার ভাঙতে চেষ্টা করবে তার উপর অ্যাকশন নেবে, এটা কনফার্ম। আইন শৃঙ্খলা সরকারের দায়িত্ব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে এটার দায়িত্বে আছেন, এবং এটা পরিষ্কার বুঝুন যে সহ্যের যখন সীমা ক্রস করে যায় কেউ, তখন আর চুপ করে থাকা যায় না। তিপ্রামথা যদি একটা ডেমোক্রেটিক পার্টি হতো, গণতান্ত্রিক পার্টি হতো, তাহলে তার তথাকথিত তার এলাকায়, ট্রাইবাল এলাকায় কাউকে মিটিং করতে দিত না। এটা হয় না, এটা আজকে থেকে না, সবসময় আপনারা দেখেছেন যে ওই যেখানে তিপ্রামথার কিছু লোক আছে ওখানে কেউ মিটিং করতে গেলে তারা আক্রমণ করে। এটা অ্যালাউ করা যায় না। দিস ইজ, আমরাও সরকারকে অনুরোধ করব যাতে এইসব ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নেওয়া হয়। যে কোনো রাজনৈতিক দল যে কোনো জায়গায় তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যাতে চালাতে পারে সেটা দেখাও সরকারের দায়িত্ব, আমরাও অনুরোধ করব। কিন্তু অন্য কোনো পলিটিক্যাল পার্টি এরকম করে না তিপ্রামথা ছাড়া। তাদের এটা একটা টেন্ডেন্সি আছে, যে শব্দটা ইউজ করেছেন, এটা এক ধরনের বর্বরতা তারা করেন। এটার সঙ্গে গণতন্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই, এটার সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। আমার ধারণা তিপ্রামথা যিনি চেয়ারপারসন বা যিনি গাইড আছেন তারও চিন্তা করা উচিত। এটা করে তাদের নামের, তাদের সুনামের কি হচ্ছে, মানুষ তাদের সম্বন্ধে কি ভাবছে, এটাও তাদের বোঝা উচিত। এই ধরনের বর্বরতা রাজনীতিতে চলে না, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলে না, এটা তাদের বোঝা উচিত। এফআইআর তো করা হবে, এটা লোকালি করবে, লোকালি যারা লিডাররা আছেন তারা করবেন। এফআইআর তো আর এখানে বসে করবো না, লোকালি যারা আছেন এটা তাদের কাজ। থ্যাংক ইউ অল। আজকে গোলাঘাটি মন্ডলের উদ্যোগে কার্যকর্তাদের নিয়ে যে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে, এই উক্ত বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন আমাদের গোলাঘাটি মন্ডলের মাননীয় সভাপতি ভাই রামকৃষ্ণ সাহা মহোদয়। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াপিয়া মহোদয়। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের জেলা সভাপতি শ্রী গৌরাঙ্গ ভৌমিক মহোদয়। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের জম্পুজলা ব্লকের যিনি চেয়ারম্যান তথা আমাদের গোলাঘাটি বিধানসভা প্রাক্তন বিধায়ক শ্রী বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মন মহোদয়। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের হিমানী দেববর্মা, রাজ্য মহিলা মোর্চার সহসভানেত্রী। উপস্থিত রয়েছেন বিপিন দেববর্মা, আমাদের ইউথ যে আমাদের অর্গানাইজেশন রয়েছে যুব মোর্চা স্টেট জেনারেল সেক্রেটারি, আর আমার ছোট ভাই তরিত দেববর্মা। আর উপস্থিত আমার সম্মুখে গোলাঘাটি মন্ডলের সমস্ত স্তরের কার্যকর্তা, সকলকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। এই বৃষ্টি ভেজা বৃষ্টির জন্য অনুষ্ঠানটা একটু সাদামাটা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো আমি বুঝতে পেরেছি যে গোলাঘাটি মন্ডলের সংগঠনের তরফ থেকে একটা খুব সুন্দর জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান আপনারা হাতে নিয়েছেন। তো বন্ধুদের মতো আপনাদের নিরাশ করেছে। তো এই অনুষ্ঠানটা করার জন্য, এরকম ভাবে সুন্দরভাবে করার জন্য আমি গোলাঘাটি মন্ডলকে অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। দেখুন, আমাদের কাছে প্রাপ্তি বেশি। কিরকম প্রাপ্তি? গত 8 তারিখে 8 সেপ্টেম্বর আমাদের কাছে একটা খুশির খবর যে আমরা সবাই জানি যে বক্সনগর এবং ধনপুরে সেখানে উপনির্বাচন সংগঠিত হয়েছে। আর এই উপনির্বাচনে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি অ্যাবসলিউট মেজরিটি, বেশি সংখ্যায় ভোট পেয়ে সেখান থেকে আমাদের 2 জন বিধায়ক আমাদের নির্বাচিত হয়েছে। এটা আমাদের কাছে একটা বড় প্রাপ্তি।
শুধু অন্য কোনো দল নয়, ভারতীয় জনতা পার্টিকে সারা রাজ্যের মানুষ তারা গ্রহণ করে নিয়েছে। মন্ডল সভাপতি বলছিলেন যে আমাদের সবার শেষে এখানেও প্রায় 22 পরিবার ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল। আজকে ধর্মপুর এবং বক্সনগরে আমার ওইখানকার দেবদুর্লভ কার্যকর্তারা যেভাবে অত্যন্ত পরিশ্রম করেছে, আমার নিজেরও অবাক লেগেছে। খুব নিষ্ঠার সঙ্গে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে আমার দেবদুর্লভ কার্যকর্তারা রাজ্যের মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমার স্টেট লিডার থেকে শুরু করে বিধায়ক বিধায়িকারা সমস্ত স্তরের কার্যকর্তাকে সেখানে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে মন্ত্রী আছেন সুপ্রচরণ মন্ত্রী, উনিও গেছেন, বিপিনদের প্রভাব হয়েছেন, বীরেন্দ্রদের প্রভাব হয়েছেন। সবাই যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে তার রেজাল্ট আমি ধন্যবাদ জানাই আপনাদের মাধ্যমে ধর্মপুর এবং বক্সনগর বাসীদেরকে যারা উচ্চারণ করে ভারতীয় জনতা পার্টিকে সেখানে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করেছে। ধর্মপুরে প্রায় 14,000-এর মতো জনজাতি ভোটার আর বক্সনগরে প্রায় 3,000 জনজাতি ভোটার। আজকে আমরা সৌভাগ্যবান, খুব কুলিয়ে বলতে পারি যে জনজাতিরাও অন্য কোন দল নয়, মাথাকতা নয়, ভারতীয় জনতা পার্টিকে সাপোর্ট করেছে। আজকে আমার জম্মু জেলাতে আমাদের সভা ছিল, এখানে আমরা সবাই বসে রয়েছি। আমরা আমার জেলা সভাপতি যাওয়ার মুখে টাকার জলাতে আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু থামেননি। আমার জেলা সভাপতি উনার টিম নিয়ে উনি থামেননি, বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন, কিন্তু তার উপযুক্ত জবাব আমার এই জেলা সভাপতির যে টিম সেটা তার উপযুক্ত জবাব তাদেরকে দিয়েছে। আমরা সভা করেছি, প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। আর কিছুক্ষণ আগে আমাদের প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি, আমরা যখন এই সভাতে আসছিলাম, প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি নির্মল ত্রিপুরার বাড়িতে দুঃখ হয়, তাদের জন্য লজ্জা হয়। মোটা মোটা নাম দিয়েছে, আঞ্চলিক দল তৈরি করেছে, তাদের জন্য, জনজাতিদের জন্য। আর কাকে আক্রমণ করছে? জনজাতিদের আক্রমণ করছে। কিসের জন্য? ওই তাদের রাজনৈতিক চরিতার্থ করার জন্য। কোন আদর্শ নেই। কিসের আদর্শ? কিসের খালসা? কিসের বিপ্লবী আন্দোলন করছে? লজ্জা থাকা দরকার তাদের। লজ্জা থাকা দরকার। মাথার মাথার রাত দিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যটাকে ধ্বংস করার মতো তারা পরিস্থিতি এবং পরিবেশ তৈরি করেছে। নির্মল ত্রিপুরার বাড়িতে মাননীয় মন্ত্রীও গেছে, আমিও গেছি। আমার মনে হয় আমাদেরকে টার্গেট করেছিল, লক্ষ্য করেছিল। আমরা যদি বলিদান হই আমাদের দুঃখ করে, কিন্তু আমার সাধারণ কার্যকর্তা, দেবদুর্লভ কার্যকর্তা এবং জনজাতি কার্যকর্তার বাড়িতে আক্রমণ করেছে, তাহলে কিসের কথা? কিসের জন্য আন্দোলন? কিসের আন্দোলন? আমি আপনাদের মাধ্যমে হুঁশিয়ারি দিতে চাই ওই মাথা মোটা নেতাদেরকে, এখনো সময় আছে, সাবধান হয়ে যান। পায়ের তলার মাটি নেই, তাই তারা আক্রমণ করা বিজেপিকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। এইভাবে ত্রিপুরা রাজ্যকে স্তব্ধ করা যায় না। মানুষ এত বোকা নয়। উচিত শিক্ষা দিয়েছে ধর্মপুর এবং বক্সনগরের মানুষ। লড়াইটা কঠিন ছিল। এদিকে দেখলাম নির্বাচন ঘোষণার পর হঠাৎ করে কংগ্রেস, সিপিএম মাথা লুকিয়ে লুকিয়ে মিটিং করছে। চুপ হয়ে গেছে।
আর সিপিএম এর রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী কি বলছেন একটু আপনি ট্রেলার পিকচার আপনি বাকি গোলাঘাটিতে আছে ঠিক পিকচার আপনি বাকি পিকচার দেখে গেছে ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে গেছে আর তারা এমন আছে নির্মল দরবারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা খুব সুন্দর ডায়লগ বলেন আপনারা 16 সিনেমা দেখেছেন আশরানি আছে আশরানি যখন জেলের মধ্যে খোঁজ খবর দিতে যায় তো আধে উদ্ধার যাও আধে পিছে উদ্ধার যাও বাকি মেরে পিছে তো প্রত্যেক যদি এদিক টাইমে যায় প্রত্যেক যদি পাবে যায় পিছনে তো আর কেউ নাই তো সিপিএম এর অবস্থা এরকম হয়েছে হঠাৎ করে ইলেকশনের 2 দিন আগে কথা কয় না আমরা সিপিএম কে সাপোর্ট করি আর কংগ্রেসের নেতারা কিন্তু জীবন সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলো যে ধনপুর আর এই যে বর্ষনগর ইলেকশন আপনারা কি চাইছেন না করে আপনাদের কিন্তু জবাব দরকার নেই আপনারা রাখছে না ঠিক আছে এইভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে এই রাজ্যের মুখে তারা রাজনীতি করছে সেই রাজনীতি বেশি দিন টিকে থাকা যায় না বন্ধুগণ তাই আমি গোলাঘাটি মন্ডলকে আমি আবেদন রাখতে চাই আমার যাবতীয় লোক কার্যকর্তা যে আমরা ভারতীয় সৈনিক ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি উনাকে আমরা গর্বলাভ করি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যে বলিদান সেটা ভারতবর্ষের মানুষ আমরা কেউ ভুলে যায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেছিল অন্যায়ের প্রতিবাদ করো প্রতিরোধ করো আর যদি সম্ভব হয় তাহলে দাও প্রতিশোধ ভারতীয় জনতা পার্টি এই যারা কার্যকর্তাদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করে যারা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নকে স্তব্ধ করছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির সকল কার্যকর্তা জমি তৈরি হয়ে গেছে গোলাঘাটি মন্ডল আমরা জিততে পারিনি আমাদের মনে দুঃখ রয়েছে কিন্তু আমি চাই ইউনাইটেড গোলাঘাটি মন্ডল একটা ইউনাইটেড শক্তি তৈরি আমি জানি লড়াই রয়েছে সাংগঠনিক লড়াই রয়েছে অনেক ভিতরে অনেক লড়াই রয়েছে কিন্তু আমি কার্যকর্তাদের আবেদন করব যে আপনারা ইউনাইটেড হন আরে কিসের লড়াই লড়াইটা কিসের আমরা 10 ঘর থেকে 10 জন এসে আমাদের মতের অমিল হতে পারে কিন্তু আমাদের মনান্তর কেন রূপায়িত হবে আমি বলবো আপনারা ইউনাইটেড হন নাহলে কোনোদিনও এই গোলাঘাটকে আমরা চিনতে পারবো না গোলাঘাটকে আমরা কোনোদিনও চিনতে পারবো না এই গোলাঘাটিতে সংগঠন তৈরি করতে গেলে আমরা সবাই এক হতে হবে আমরা ইউনাইটেড হতে হবে আর তবেই আমাদের লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারবো আর তার জন্য আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখবো এইবার শুধু অনুরোধ রেখে যাব দ্বিতীয়বার এসে আবার 1 মাস পর আমি আসবো তখন আমি খোঁজ খবর রাখবো এই সংগঠন যদি ইউনাইটেড না হতে পারে তাহলে কিন্তু সংগঠনের ব্যাপারে আমরা চিন্তা করতে হবে তো আমি জানি আপনারা পারবেন আপনাদের মধ্যে সেই পটেনশিয়াল রয়েছে সেই ক্ষমতা রয়েছে যে আপনারা একত্রিত হয়ে আপনারা কাজ করতে পারবেন সামনে আমাদের লোকসভা নির্বাচন ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এই ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য যে ভাবে উনি ঢেলে সাজিয়েছেন আমাদের নৈতিক দায়িত্ব আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা দেখতে চাই তার জন্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে 2টি এমপি লোকসভার আসন রয়েছে আমরা চাই এই 2টি লোকসভা আসন আমরা বিপুল ভোটে আমাদের প্রার্থীদেরকে বিজয়ী করে নরেন্দ্র মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করে তার জন্য এই গোলাঘাটি মন্ডলে আমরা পাস করতে পারিনি 2023-এ কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে আমরা 10,000 ভোটে এই মন্ডল থেকে আমাদের প্রার্থীকে নিয়ে যাব সেই লক্ষ্যমাত্রা রেখে কাজ করতে হবে সেই লক্ষ্যমাত্রা রেখে আমাদেরকে কাজ করতে হবে কি আমরা পারবো না আমরা পারবো যুব মোর্চা মহিলা মোর্চা পারবো আমরা সবাই মিলে দেশের প্রধানমন্ত্রী কাকে দেখতে চাই কাকে দেখতে চাই কাকে দেখতে চাই একাধিক শেখ
ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার প্রতিষ্ঠার পর এই রাজ্যের গরিবদের জন্য, কৃষকদের জন্য, এই রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষের জন্য, এই রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের জন্য, এই রাজ্যের জনজাতিদের জন্য আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আর আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার এই রাজ্যের জনজাতি বিকাশ হোক, রাজ্যের কৃষক হোক, রাজ্যের শ্রমিক হোক, সকলের জন্য কিছু না কিছু কাজ করেছে। তাই আমাদের নৈতিক দায়িত্ব সেগুলি যাতে মানুষের কাছে পৌঁছে যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। আজকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গরিবের বাড়িতে পাকা বাড়ি নির্মাণ করতে হবে। প্রায় 3.5 লক্ষ গরিব পরিবারকে পাকা বাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে। এই গোলাঘাটি মন্ডলে কমসে কম 6 থেকে 7 হাজার, না আরো বেশি, 6,000-6,000-এর মতো ঘর গরিবরা যাতে পায় তার ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে। আমি যদি বলি এখানে হাত তোলার জন্য অধিকাংশ লোক আমাদের কার্যকর্তাদের বাড়িতেও পাকা বাড়ি নির্মাণ হয়েছে, তার জন্য কোনো চাঁদা দিতে হয়নি, তার জন্য কোনো নেতার বাড়িতে গিয়ে সুপারিশ করতে হয়নি। কাজে এই কথাগুলি আমাদের দিয়ে জনসমক্ষে রাখতে হবে। প্রত্যেক গরিবের বাড়িতে পাকা শৌচালয়, প্রত্যেক গরিবের বাড়িতে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা জ্যোতি যোজনায় বিনা পয়সায় এলপিজি কানেকশনের ব্যবস্থা, রেশন সংগ্রহের মাধ্যমে চাল, চিনি, আটা, সয়াবিন, সরষের তেল থেকে শুরু করে 10টা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস গরিবদের কাছে, গরিবরা যাতে ক্রয় করতে পারে তার ব্যবস্থা বিজেপি সরকার করেছে। সামাজিক ভাতা 700 টাকা ছিল, সেটা আজকে 2000 টাকা করা হয়েছে। তার জন্য কোনো আন্দোলন করতে হয়নি এবং নতুন করে আরো 30,000 সামাজিক ভাতা দেওয়ার কাজ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে। নিশ্চয়ই গোলাঘাটিতেও সামনে করেছে। এই কথাগুলি আমাদের সকলের সামনে গিয়ে বলতে হবে। আজকে আমাদের এই গোলাঘাটির বিস্তীর্ণ এলাকা কৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত, অধিকাংশ লোক কৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত হচ্ছে। আজকে কিষাণ সম্মান নিধি বছরে 6,000 টাকা কৃষকদের নামে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানোর ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে। আজকে কৃষকদের উৎপাদিত ধান সরকারি মূল্যে, সহায়ক মূল্যে ক্রয় করার ব্যবস্থা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে। আজকে মহিলা সশক্তিকরণের নাম দিয়ে মহিলাদের স্বরোজগার করার জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ব্যবস্থা করেছে। আজকে সেলফ হেল্প গ্রুপের নাম দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার রাজ্যের মহিলাদের সশক্তিকরণ করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে। 33% রিজার্ভেশন সরকারি চাকরি হোক আর প্রাইভেট চাকরি হোক, সেখানে মহিলাদের রিজার্ভেশনের কাজ ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে। কাজেই এদের পর যদি আমি বলতে থাকি অনেক সময় লাগে যাবে। যেহেতু বৃষ্টি হয়েছে, আপনারা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন, আপনারা আসতে প্রায় 1.5 ঘন্টা সময় দেরি হয়ে গেছে। সে কাজে আমার বক্তব্য আসছে থেকে করছে। আর কিন্তু আমি 1 মাস পর আবার আসবো, আমি কথা দিয়ে গেলাম 1 মাস পর নিয়ে আমি আসবো। সারাদিন গোলাঘাটি দেবো। কেন দেব? আমার কি স্বার্থ রয়েছে? আমার স্বার্থ একটা জায়গাতে রয়েছে, এই গোলাঘাটি সংগঠনকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে শক্তিশালী সংগঠন করতে চাই আর 10,000 লোকের এখান থেকে আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করছি না। মানুষের কাছে গিয়ে আমাদের এই যে আমাদের প্রয়োজনীয়, আমাদের সরকার যে কাজগুলি করছে, এই কাজগুলি যদি আমরা বলতে পারি সঠিক করে, জনজাতিদের কথা আমার মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলেছেন, আমি আলাদা করে বলছি না, জনজাতি বিকাশের জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার কাজ করেছে। কাজেই আর এদের প্রয়োজনে আমি সারা দিন সময় দেবো, আপনাদের সঙ্গে থাকবো একদম সকালবেলা থেকে রাত্র অবধি। ঠিক আছে? আমার কথা দীর্ঘায়িত না করে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। মন্ত্রী শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া মহোদয়, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের বিএসসি চেয়ারম্যান রূপকুচলা, প্রাক্তন বিধায়ক আমার শ্রদ্ধেয় দাদা বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা মহোদয়, উপস্থিত তরিত দেববর্মা, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের জেলা কমিটি সম্মানিত সভাপতি শ্রী গৌরাঙ্গ ভৌমিক মহোদয়, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের
ভাইস চেয়ারম্যান নিরঞ্জন কলই এবং আমাদের বিপিন দেববর্মা যিনি আমাদের যুব মোর্চার যিনি জেনারেল সেক্রেটারি এবং অন্যান্য মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য অতিথি এবং আমার এই কাকরজলা মন্ডলের দেবদুর্লভ কার্যকর্তা সকলকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। অনেকদিন ধরে কাকরজলা মন্ডলে প্রবাস করব এরকম একটা মনের মধ্যে ইচ্ছা আছে। তো হঠাৎ করে আমার 2টি জনজাতি এলাকায় গতকালকে আমি ভিজিট করেছি, আজকে কাকরজলা এলাকায় এবং একটু পরে আমি কুলাঘাটিতেও যাব। তো এই কাকরজলা এসে আমার একটু অন্য অনুভূতি হয়েছে এখানে সংখ্যাটা অনেকটা কম, কিন্তু তা সত্ত্বেও এত প্রতিবন্ধকতা, এত যুদ্ধ, এত লড়াইয়ের পর আমার এই জনজাতি ভাইয়েরা বোনেরা সমস্ত কিছু ভয়কে উপেক্ষা করে আজকের এই কার্যকর্তা সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন। তাই আপনাদেরকে আমি অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। আমার খুব সন্দেহ ছিল যে আমরা এখানে পৌঁছতে পারবো কিনা। বরঙ্গদা আমাকে ফোন করে বললেন, আমাদের জেলা সভাপতি, এক জায়গায় রোড ব্লক করে প্রতিরোধ করে তোলা। তো আমার আরো বেশি জিদ চাপলো যে না, আজকে যে কোনো মূল্যেই হোক আমাকে এই অনুষ্ঠানে যেতে হবে। আর আমি তাই মনস্থির করে নিয়েছি যে না, আমি কাকরজলাতে যে কোনো যত প্রতিবন্ধকতায় আসো আমার কার্যকর্তাদের সঙ্গে আমি মিলতে হবে। আমার জেলা সভাপতিও এই প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে আমাদের এই সভাস্থলে উপস্থিত হয়েছে। এই প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করতে গিয়ে আমাদের 8জন আমাদের ইনজুর্ড হয়েছে, কিন্তু রাস্তা কিন্তু ছাড়েনি আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি। তারাও কিভাবে সবক শিখাতে হয় সেটা আজকে করে দেখিয়েছে, আমি তাদেরকে স্যালুট করি। এগুলি করার মানে কি? এগুলি করার মানে কি? কারণ তারা বিগত দিনেও এই রাজ্যের বুকে জনজাতিদের কিভাবে বঞ্চিত করা যায় তার প্রয়াস এই কমিউনিস্ট আর এই কংগ্রেসরা করেছে। সত্য আমাদের 2টি বিধানসভা এখানে উপনির্বাচন হয়েছে। দুটি জায়গায় আমাদের উপনির্বাচন হয়েছে, বক্সনগর এবং ধনপুরে। আজকে আমরা গর্বের সহিত বলতে পারি ধনপুরে প্রায় 14,000 আমাদের জনজাতি ভোটার ছিল, আর বক্সনগরে আমাদের প্রায় 3,000-এর উপর ভোটার ছিল, জনজাতি ভোটার। আজকে আপনারা শুনে আনন্দিত হবে, সেই বক্সনগর এবং ধনপুরে আমার জনজাতি ভাইয়েরা বোনেরা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিকে বিপুল পরিমাণে ভোট দিয়ে আমাদের প্রার্থীদেরকে বিজয়ী করেছে। 2023-এর বিধানসভা নির্বাচনে আমরা হয়তো কাকরজলা আমরা জিততে পারি, কিন্তু আমি আমার এই কার্যকর্তাদের চেহারা দেখে আমি বলতে পারি তাদের মধ্যে উচ্ছ্বাস রয়েছে, তাদের মধ্যে জিদ রয়েছে যে আগামী দিন এই লড়াই করার জন্য তারা সীমিত সংখ্যায় থাক না কেন, তারা ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্ম ফুলে রয়েছে আগামী দিন তৈরি হওয়ার জন্য। আজকে আমি আপনাদের কাছে বিনম্রভাবে অনুরোধ করি, প্রতিরোধ করে তুলতে হবে ওই অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আমাদের শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এখানে যার প্রতিকৃতিতে আমরা মাল্যদান করেছি, এই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেছে প্রতিরোধ করো, প্রয়োজনে প্রতিশোধ দাও। কাজেই আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা এই প্রতিরোধ করে তুলে
আগামী দিন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমি আপনাদের কাছে আহ্বান রাখছি। তাদের পায়ের তলার মাটি নেই। এটা আঞ্চলিক দলের নাম দিয়ে ত্রিপুরাকে, আমাদের এই ত্রিপুরার মাটিকে খণ্ড বিখণ্ড করা